Hello friends, hello everyone, hello everybody. Standard 10th and subject English. Friends 1.5 his first flight. In the last video, we have discussed on the margin questions of the story and some activities from English workshop, that is point number 1 to 6. We have discussed on English workshop of number 1, say whether the following statements are true or false. Then we have completed the given sentences by using the reference of the story. And then number 3 question, that is we have read the words carefully and made meaningful sentences of our own. And then number fourth question, that is we have used the words from the bracket and completed the sentences. And the next question number 5, that we have made some interview questions. That is question, read about the space mission of Sunita Williams. Imagine you are going to interview her. Frame 10 to 12 interview relevant questions regarding her early life, training. Second one, education. Third one, her actual flight into space. Fourth one, future plans. And fifth one, her message to viewers. In the last video, we have made one question bank related to interview. Now I would like to tell you some another type of questions for this question number 5. So pay attention and listen carefully. Good evening, ma'am. I am Master ... that is your name. I am a class of 10 student of our school name. And then our students have read about your successful space mission that concluded recently and would like to know more about you. Could you please spare us some time and kindly address these questions? Then you will ask the questions such like number 1, how would you describe your childhood? Second, were you always passionate about space and its mysterious? Third, how did you train to be an astronaut? Number 4, who has been your steadfast support in this journey? Fifth, what major challenges did you face in your journey to being an astronaut? Sixth, share with us your feeling when you were assigned a space mission by NASA for the first time. Seventh, what are your current responsibilities as a part of the cadre of astronauts training to fly the initial test flights for America's first commercially built spacecraft, Boeing CST-100 Stettler and SpaceX Dragon? 7. What is it to be like in space? 9. You have been awarded the Humanitarian Service Medal for your great achievements. Would you like to comment on that? Finally, what message would you give to aspiring astronauts? Such type of questions you would like to ask her. Then we discussed on next question, that is question number 6. We have made the description, that is challenges in learning bicycle by using the points confidence, risk, drawing, daring and fear. And we have made one paragraph on it, and today we are going to discuss on the remaining part or remaining activities from English workshop from 1.5 his first flight. Okay friends, question number 7. Pay attention on page number 35. Question number 7, project. A. Collect the career options related to flying. Find out the institutes
where training of your options is given. Find out the detailed information about the fees, duration of training, and future prospects of it. And question B, collect or draw different pictures of birds from your surroundings and write about them. Make a chart with some information about each. मित्रांनो, इथं प्रोजेक्ट वर्क आपणाला दिलेला आहे, ते आपण पूर्ण करायचं आहे. या अगोदर सुद्धा एक प्रोजेक्ट वर्क आपण स्मार्ट बी ए स्मार्ट या पाठामध्ये तुम्ही केलेला आहात. इयत्ता 10वीचं तुम्ही संपूर्ण नियोजन केलेलं आहात अभ्यासाचं. अभ्यासाची वेळ, विषय, तुम्हाला कठीण वाटणारे विषय, या पद्धतीने एक छानसं अचिवेबल SMART या मेथडॉलॉजीचा वापर करून तुम्ही स्मार्ट प्रोजेक्ट तुमच्या अभ्यासासंबंधी SSCच्या या अंतिम परीक्षेमध्ये सर्वोत्कृष्ट गुण मिळावेत यासाठी तुम्ही एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी केलेला आहात. आज आपण दुसरा प्रोजेक्ट आपण या पुस्तकातील करत आहोत. ऑन पेज नंबर 35, प्रोजेक्ट ए. आय विल रीड वन्स अगेन, पे अटेन्शन. ए आणि बी असे दोन प्रोजेक्ट आहेत. पहिल्यांदा आपण ए प्रोजेक्ट पाहूया. कलेक्ट द करिअर ऑप्शन्स रिलेटेड टू फ्लाइंग. काय सांगितलेलं आहे की फ्लाइंगशी संबंधित करिअर ऑप्शन काय काय आहेत यांची माहिती गोळा करा. फाइंड आउट द इन्स्टिट्यूट्स वेअर ट्रेनिंग ऑफ युअर ऑप्शन्स इज गिवन. तुम्ही कोणतं ऑप्शन सिलेक्ट केलेलं आहे फ्लाइंग संबंधित, तर त्याचं प्रशिक्षण कोणकोणत्या संस्थांच्याकडून दिलं जातं हेही माहिती घ्या. अँड फाइंड आउट द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द फीज, ड्युरेशन ऑफ ट्रेनिंग अँड फ्युचर प्रॉस्पेक्ट ऑफ इट. आणि डिटेल अगदी तपशीलवार माहिती गोळा करा की त्याची फी किती आहे, किती कालावधी आहे ट्रेनिंगचा, फ्युचर प्रॉस्पेक्ट संभाव्य काय आहेत, या पद्धतीनं. मित्रांनो, महाराष्ट्र शासनानं महाराष्ट्र करिअर पोर्टल यावरती आपणाला महाराष्ट्र करिअर पोर्टल हे ओपन करून दिलेले आहे. एक करिअरच्या सेवा आणि संधी आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे करिअर्स, त्यासाठी लागणारं शिक्षण, त्यासाठी असलेले कोर्सेस, त्यासाठी असणारी स्कॉलरशिपची व्यवस्था, शिष्यवृत्तीची व्यवस्था आणि भारतात अर्थात महाराष्ट्रात, महाराष्ट्राच्या बाहेर आणि देशाच्या बाहेरही त्यासंबंधी त्या कोर्सच्या रिलेटेड कोणकोणते कॉलेजेस आहेत या संबंधची माहिती आपल्याला महाराष्ट्र करिअर पोर्टलवर मिळतेच आहे. फ्लाइंगशी संबंधित सुद्धा तिथं भरपूर ऑप्शन्स दिलेले आहेत. ते तुम्ही महाराष्ट्र करिअर पोर्टलला भेट देऊन तुमचा स्टुडंट ID आणि पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 याला लॉग इन करून तुम्ही याची विस्तृत माहिती पाहू शकता. आपण एक उदाहरण म्हणून या ठिकाणी चर्चा करूया, पण तुम्ही सर्वांनी पुन्हा एकदा महाराष्ट्र करिअर पोर्टल, करिअर मित्र याला तुम्ही भेट देऊन या वेबसाईटला भेट देऊन तुम्ही करिअरच्या अनेकानेक संधी या ठिकाणी उपलब्ध आहेत, त्या सर्वांची तुम्ही माहिती अवश्य घ्यावी. ओके फ्रेंड्स, एक उदाहरण म्हणून आपण या ठिकाणी पाहूया. देर आर मेनी ऑप्शन्स रिलेटेड टू फ्लाइंग. मित्रांनो, फ्लाइंगशी संबंधित भरपूर असे पर्याय आहेत आपल्याकडं. देर आर मेनी करिअर ऑप्शन्स रिलेटेड टू फ्लाइंग लाईक बिकमिंग अ कमर्शियल पायलट, फ्लाइट engineer, helicopter pilot, flying officer in the Indian Air Force, or being a part of the cabin crew. या पद्धतीनं भरपूर ऑप्शन्स आपल्याला फ्लाइंगशी संबंधित करिअर करण्यासारखे उत्कृष्ट अशा संधी आहेत. द डिटेल्स विथ रिगार्ड्स. आपण आता इथं जितके काय आपण ऑप्शन्स पाहिले, जस्ट एक्झाम्पल लाईक बिकमिंग अ कमर्शियल पायलट, फ्लाइट engineer, helicopter pilot, flying officer in the Indian Air Force, or being a part of the cabin crew. एवढे काही ऑप्शन पाहिले. याशिवायही तुम्हाला आणखीन ऑप्शन मिळतात. महाराष्ट्र करिअर पोर्टलला तुम्ही व्हिजिट दिला तर तुम्हाला भरपूर तिथं पाहायला मिळेल. द डिटेल्स विथ रिगार्ड्स टू बिकमिंग अ. आपण एक उदाहरण यातलं घेऊया आणि डिटेल आपण कोणत्या ऑप्शनचं पाहूया. तर द डिटेल्स विथ रिगार्ड्स टू बिकमिंग अ कमर्शियल पायलट आर ॲज फॉलोज. एक कमर्शियल पायलट होण्यासाठी त्याचे डिटेल्स आपण पाहूया. अ कमर्शियल पायलट लायसन्स CPL, कमर्शियल C, पायलट P, लायसन्स L. कमर्शियल पायलट लायसन्स CPL फ्रॉम द
Directorate General of Civil Aviation, DGCA. I will tell you once again. Directorate General of Civil Aviation, DGCA, is essential to become a commercial pilot. Okay. नेक्स्ट, आता याचे इन्स्टिट्यूट्स कुठं कुठं आहेत आपण पाहूया. इन्स्टिट्यूट्स दॅट प्रोव्हाइड ट्रेनिंग. तर तुम्हाला कमर्शियल पायलट बनण्यासाठी ते कमर्शियल पायलट हे कुणाकडून दिलं जातं किंवा ही पदवी, तर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन, DGCA, इज इसेन्शियल टू बिकम अ कमर्शियल पायलट. ओके. आता या इन्स्टिट्यूट्स कुठं कुठं आहेत पहा. इन्स्टिट्यूट्स दॅट प्रोव्हाइड ट्रेनिंग, आय विल टेल यू समथिंग 7-8 इन्स्टिट्यूट्स. ओके. कार्वर एव्हिएशन बारामती, कार्वर एव्हिएशन बारामती. द मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब लिमिटेड, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय यूरेन अकादमी न्यू दिल्ली, गवर्नमेंट एव्हिएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, NMIMS अकॅडमी ऑफ एव्हिएशन धुळे, शाशीब ग्रुप अकॅडमी गुना, तेलंगणा स्टेट एव्हिएशन अकॅडमी हैदराबाद, फ्लायटेक एव्हिएशन अकॅडमी हैदराबाद, द बॉम्बे फ्लाइंग क्लब मुंबई, राजीव गांधी एव्हिएशन अकॅडमी तेलंगणा. या ठिकाणी आपणाला कमर्शियल पायलट बनण्यासाठीचं ट्रेनिंग दिलं जातं. आता त्याची फी किती आहे, नेक्स्ट पॉईंट आपण पाहूया. फी. The training fee range between 20 to 30 lakhs. The training fee range between 20 to 30 lakhs इतकी फी आहे. आता ड्युरेशन पहा. The average time taken to complete a program would be 15 to 18 months. Okay friends, the average time taken to complete a program would be 15 to 18 months. With the increase in the use of air travel as the preferred mode of transport, becoming a commercial pilot is a lucrative career. Okay. In this way, all of you must collect the information of various options related to flying, and you will get the many more information of when you will visit the Maharashtra Career Portal. That time you must use your student ID and use a password 1 2 3 4 5 6. Okay, and then you will see the many more options. Okay, in this way you will collect the information related to career options. Next question, B. Collect or draw different pictures of birds from your surroundings and write about them. Make a chart with some information about each. काय सांगितलंय पहा की वेगवेगळी चित्र तुम्ही मिळवा, की अगदी तुमच्या परिसरातील पक्ष्यांची वेगवेगळी चित्र मिळवा आणि त्यांच्याबद्दलची माहिती लिहा. खूप छान प्रश्न आहे. तुम्ही या अगोदरही प्रोजेक्ट वर्क जेव्हा तुम्ही करत होता त्यावेळेला बर्ड्सचे तुम्ही प्रोजेक्ट केलेलेच आहात. अगदी 8वीपर्यंत तुम्ही प्रोजेक्ट वर्क पूर्ण केलेला आहे. त्यावेळेला बर्ड्स हा एक तुमचा एक आवडीचा प्रोजेक्ट वर्क असायचा, त्यावेळेला तुम्ही केलेला आहात. आपण एक 2-3 उदाहरण घेऊन हा प्रोजेक्ट वर्कची चर्चा करूया. कलेक्ट ऑर ड्रॉ डिफरंट पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स फ्रॉम युअर सराउंडिंग्स. फ्रॉम युअर सराउंडिंग्स, तुमच्याच परिसरातील चित्र हवे. तुम्ही असं कुठल्या पक्षाचं नाव घेऊ नका की जो पक्षी तुमच्या परिसरात नाही त्या पक्षाचं नाव घ्यायचं नाही, तर तुमच्या परिसरातील पक्षाचंच नाव हवं आहे या ठिकाणी आणि त्याचीच माहिती लिहायची आहे. अँड राईट अबाउट देम अँड मेक अ चार्ट विथ सम इन्फॉर्मेशन अबाउट इच. देन वी विल डिस्कस द लोकल बर्ड स्पॅरो. आपल्या परिसरातील पक्षी म्हटला तर पहिला पक्षी जो लोकल बर्ड आहे आणि प्रत्येकाच्या बालपणापासूनचा एक अविभाज्य पार्ट अँड पार्सल ऑफ एव्हरी चाइल्ड की स्पॅरो. ओके, स्पॅरोबद्दल आपण थोडी माहिती घेऊया. लिसन केअरफुली. द हाऊस स्पॅरो इज अ जनरली फाउंड अराउंड ह्युमन हॅबिटंट अँड लेज इन द फॉरेस्ट. हा जो स्पॅरो आहे चिमणी, तर हा चिमणी पक्षी जो आहे तो मानवी वस्तीमध्ये जास्त आढळतो. जंगलापेक्षा मानवी वस्तीत
आपणाला हा जास्त दिसतो. The house sparrow is generally found around human habitat and lays in the forest. It is a small brown colored bird with black streaks on its back. The male and female differ in color. The male is dark brown with a black beak, gray chest, and white cheeks, whereas the female is light brown throughout its body with no black beak, crown, or white cheeks. It is a social species found in groups of 8 to 10, shipping and chartering to communicate. It feeds mostly on seeds, but in the breeding season, the adult bird feeds its young ones with insects. In recent times, its population is on the decline in most cities owing to extreme concentration and global warming. Just now, it is a sorrows of sparrows, that is a declining population of sparrows in many more area in India and especially in Maharashtra too. Then the another bird, the local bird, that is a crow, jungle crow, that is a black jungle crow, we will see in our area. Indian jungle crow is a glossy black crow with a heavy black bill. Its feathers have a purple gloss throughout, and its tail is rounded, and its legs and feet are stout. Its call sounds similar to the house crows but is harsher. It may soften its food with water and has been observed to eat sand after feeding on a carcass. It has varied types of carving. Despite in its name, it is commonly found amongst human habitat too. It can be easily distinguished from the house crow as the house crow has a grey neck. And the next one another bird we will see for this discussion, and you will all of you know that it is a very marvelous and beautiful bird, that is okay, peacock. The Indian peafowl is celebrated in Indian and Greek mythology, and it is a national bird of India. They are found in the Indian subcontinent. The male, known as the peacock, is basically blue with a fan like formation of feathers, and it's best known for the long train made up and elongated feathers with bare, colorful scup eye spots. It is a beautiful, attractive bird. The female, called a peahen, lacks the train and has a greenish lower neck and dull brown plumage. The Indian peafowl lives mainly on the ground in an open forest or on a land under civilization, under cultivation. They feed on berries, grains, snakes, lizards, and small rodents. Their call is loud and distinct. In this way, all of you must collect more and more birds and their species and their information in your surrounding. Okay, next question. Language study. पुढचा आपण लँग्वेज स्टडीजशी संबंधित आपण माहिती घेऊया. आजच्या या लँग्वेज स्टडीमध्ये आपण होमोफोन्स अँड होमोग्राफ्स या संबंधी माहिती घेणार आहोत. ओके, पे अटेन्शन ऑन पेज नंबर 35. पान नंबर 35वर आपण सगळेजण पुन्हा लक्ष देऊया. पहा, लँग्वेज स्टडी. There are words that have the same pronunciation but differ in spelling. They are called homophones. For example, fair and fair. No, no. Friends, once again I will read it. There are words that have the same pronunciation but differ in spelling.
असे शब्द की ज्यांचा उच्चार एकच आहे परंतु स्पेलिंग वेगळा आहे आणि अर्थही वेगवेगळा येतो. दे आर कॉल्ड होमोफोन्स. त्यांना आपण होमोफोन्स म्हणणार आहे. उदाहरणार्थ FAIR फेअर अँड FARE फेअर. या ठिकाणी उच्चार एकच आहे पण स्पेलिंग वेगळा आहे, अर्थही वेगळे आहेत. फेअर फेअर, नो नो KNOW नो अँड NO नो. तर उच्चार एकच, स्पेलिंग वेगळं. अशा वेळेला त्याला आपण होमोफोन्स म्हणणार आहे. अशा जोड्यांना, अशा शब्दांना होमोफोन्स म्हणणार. ओके. समटाइम्स द वर्ड्स हॅव द सेम स्पेलिंग्स अँड प्रोनाउन्सिएशन बट कॅन हॅव डिफरंट मिनिंग इन डिफरंट सिच्युएशन. पुढचा पॉइंट आपण पाहतोय. समटाइम्स द वर्ड्स हॅव द सेम स्पेलिंग्स अँड प्रोनाउन्सिएशन बट can have different meanings in different situation. They are called homographs. तर असे शब्द की ज्यांचं स्पेलिंग सेम आहे, उच्चारही सेम आहे, पण वेगवेगळ्या परिस्थितीत वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यांचे अर्थ वेगवेगळे येतात, त्यांना होमोग्राफ्स म्हटलं जातं. फॉर एक्झाम्पल वॉच, WATCH, वॉच. वॉच मीन्स ऑब्झर्व. अँड अनदर WATCH, वॉच मीन्स portable timepiece. Okay, there are two different meaning of watch. The first one watch, observe. Second watch, portable timepiece. तर स्पेलिंग एकच पण उच्चार वेगवेगळे. स्पेलिंग तेच, उच्चार तेच पण अर्थ वेगवेगळे, त्याला होमोग्राफ्स म्हणणार. आणि उच्चार एक, स्पेलिंग वेगळा, अर्थ वेगळा, त्याला होमोफोन्स म्हणतात. ओके. आता पुढं आपण जाऊया. काय सांगितले पहा. पे ऑन स्क्रीन और पे इन युअर बुक. बी फेअर, FAIR. फेअर मीन्स नॉट व्हेरी गुड, नॉट व्हेरी बॅड. फेअर इट्स ओके, बरं आहे या अर्थानं. इतकं चांगलंही नाही आणि इतकं वाईटही नाही या अर्थानं फेअर, FAIR. अँड फेअर अँड एक्झिबिशन अँड सेल ऑफ आयटम्स. प्रदर्शन किंवा काही वस्तूंची विक्री केली जातं असं फेअर. अँड ऑल्सो अनदर फेअर, FAIR, ऑफ कॉम्प्लेक्शन, स्किन टोन. ओके, फेअर. आता नेक्स्ट नोट. होमोफोन्स अँड होमोग्राफ्स आर टुगेदर नोन ॲज होमोयम्स. होमोफोन्स आणि होमोग्राफ्स हे एकत्र यांना आपण काय म्हणतो, नोन ॲज HOMONYMS, होमोयम्स. ओके. नाव गिव द होमोफोन्स ऑफ द फॉलोइंग. आता खालील शब्दांना होमोफोन्स सांगितलेलं आहे, आपण द्यायचे आहेत. ओके. पहा, पुन्हा एकदा लक्षात घ्या मित्रांनो. होमोफोन्स म्हणजे सेम प्रोनाउन्सिएशन बट डिफरंट स्पेलिंग. होमोग्राफ म्हणजे सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउन्सिएशन पण डिफरंट मिनिंग. ओके. आता आपण या ठिकाणी होमोफोन्स द्यायचे आहेत, म्हणजे एकाच उच्चाराचे पण स्पेलिंग वेगवेगळे असलेले शब्द. द फर्स्ट वन ब्लू, BLUE, ब्लू. अँड होमोफोन्स ब्ल्यू, BLEW, ब्ल्यू. BEAR, बेअर, BARE, बेअर. ओके, तुम्हाला ध्यानात यायला लागले. ब्लू ब्लू, BLEW, बेअर, BARE, बेअर. बीट, BEET, बीट. अँड BEAT, बीट, BEAT, बीट. टू, TO, टू, TWO, टू. नेक्स्ट पुढचा आहे सन, SON, सन, SUN, सन. या पद्धतीनं आपण होमोफोन्स या ठिकाणी सांगितलेले आहेत. आय विल टेल यू वन्स अगेन. पहा, होमोफोन्स ब्लू, BLUE, ब्लू, BLEW, ब्लू. BAR, बेअर, BARE, बेअर. BEET, बीट, BEAT, बीट. TO2, टू, TWO, टू. SON, सन, SUN, सन. ओके. नेक्स्ट पेज नंबर 36ला आपण जाऊया. पहा काय ॲक्टिव्हिटी आपल्याला सांगितलेली आहे. फाइंड फ्रॉम द लेसन द होमोफोन्स ऑफ द फॉलोइंग. आपल्याला यासाठी
इथं दिलेल्या शब्दांसाठी होमोफोन्स हे आपण पिकअप करायचे आपल्या टेक्स्टमधून, या स्टोरीमधून. हिज फर्स्ट फ्लाईट या स्टोरीमधूनच आपल्याला हे शब्द मिळवायचे आहेत. या ठिकाणी आपण चर्चा करूया. तुम्ही ते होमोफोनचे शब्द आपल्याला पाठात जिथं मिळतील तिथं तुम्ही त्याला स्क्वेअर घाला. ओके. सी, SWC आपल्या पाठात आलेलं होमोफोन्स आहे SEA. सेकंड उड, WOOD उड, WOULD उड. ओके. आपल्या सगळ्यांच्या लक्षात यायला लागलेलं आहे. इथं SEEC, WOOD उड, WOULD उड. THERE there, THEIR there. Next scene, SENE scene, SEEN scene. Next WON one, ONE one. Next one EYE and I, pronoun I. Okay, pronoun I in this way. Pronoun I. Next peace, PAC peace, PIEC peace, PIEC peace. Okay. Next one through, THREW through, THROUGH through, THROUGH through. Next one not, KNOT not, NOT not. In this way you will find out the homophones for the given words. Next पुढचा प्रश्न आपला आहे या ठिकाणी बी मध्ये. काय सांगितले पहा, सर्वांना लक्षात येत असेल. एक्सप्लेन हाऊ द अंडरलाइन्ड होमोग्राफ्स डिफर इन मिनिंग. काय सांगितलेलं आहे आपल्याला की आपण स्पष्टीकरण द्यायचं आहे. एक्सप्लेन हाऊ द अंडरलाइन्ड होमोग्राफ्स डिफर इन मिनिंग. अंडरलाईन केलेले होमोग्राफ्स हे कसे वेगळे आहेत, त्यांचा अर्थ काय वेगळा आहे, कसे वेगळे आहेत होमोग्राफ. कारण होमोग्राफ स्पेलिंग एकच येतं पण त्यांचे अर्थ बदलतात, तर ते अर्थ कसे बदललेले आहेत हे सांगायचं आहे. ओके. आपण चर्चा करूया. पहा आता या ठिकाणी आपल्याला शब्द आहे. पहिला सेंटेन्स पहा, ही स्वा हिज टू ब्रदर्स. द वर्ड स्वा, ही स्वा हिज टू ब्रदर्स. अँड इन सेकंड, द वुडकटर कट द वीकेंड ब्रँच विथ हिज शार्प स्वा. हे दोन शब्द आहे SAW. पण अर्थ कसे बदलतात बघा. पहिल्या वाक्यामध्ये ही स्वा हिज टू ब्रदर्स, तर इथं स्वा इज द पास्ट टेन्स ऑफ सी. ओके. पहिल्या वाक्यामध्ये ही स्वा हिज टू ब्रदर्स, त्याने त्याच्या दोन भावांना पाहिलं तर या ठिकाणी SEE चा तो भूतकाळ आहे. स्वा इज द पास्ट टेन्स ऑफ वर्ब सी, SEE याचा तो भूतकाळ आहे. पण दुसऱ्या वाक्यात जर आपण पाहिलो तर आपल्या लक्षात येईल पहिल्या वाक्यात तो भूतकाळ आहे, पण सेकंड सेंटेन्समध्ये स्वा हे जे आहे, द वुडकटर कट द वीकेंड ब्रँच विथ हिज शार्प स्वा. स्वा देर इट इज अ टूल. काय आहे टूल, TOOL. एक ते वुडकटर सुताराकडे असलेलं एक त्याचं टूल आहे. पुढं या पद्धतीनं आपण प्रत्येकाचे असे अर्थ फाइंड आउट करायचे आहेत. ओके. आता पहा नेक्स्ट वन, द बर्ड इंज्युअर्ड हिज विंग्ज. ओके. अँड नेक्स्ट सेंटेन्स, ही लिव्ज इन द सी विंग. विच वन, सी विंग ऑफ द बिल्डिंग. आता या ठिकाणी सेकंड सेंटेन्स जे आहे आपणाला मिळालेलं, सेकंड ए पहा, द बर्ड इंज्युअर्ड हिज विंग्ज. आता इथं विंग्ज हा अर्थ जो आहे, इट इज अ पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ अ बर्ड. विंग्ज हे जे काय आहे या ठिकाणी पार्ट ऑफ अ बॉडी ऑफ अ बर्ड, पक्षाचा तो एक, इट इज अ पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ अ बर्ड. पण बी सेंटेन्समध्ये ही लिव्ज इन अ सी विंग ऑफ द बिल्डिंग.
बिल्डिंगचे सी विंगमध्ये राहतात. याचा अर्थ काय, विंग म्हणजे या ठिकाणी काय घ्यायचा आपण अर्थ, वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ बिल्डिंग, वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग, दॅट इज अ विंग. नेक्स्ट सेंटेन्स, द एरोप्लेन विल लँड, द एरोप्लेन विल लँड, काय सांगितले बघा, पुढचं वाक्य आपण पाहूया. द एरोप्लेन विल लँड ॲट 9 PM sharp. And second sentence, he owns 10 acres of land. अशी दोन. आता या होमोग्राफचा अर्थ काय किती डिफरंट आहे पहा. द एरोप्लेन विल लँड ॲट 9 PM sharp मीन्स लँड म्हणजे काय, टू कम डाऊन थ्रू द एअर. ओके, टू कम डाऊन, द एरोप्लेन टू कम डाऊन थ्रू द एअर ऑन द ग्राउंड, जमिनीवर लँड होईल. अँड सेकंड आहे, ही ओन्स 10 एकर ऑफ लँड. सेकंड लँडचा अर्थ काय होतोय पहा या ठिकाणी. सेकंड लँडचा अर्थ तर सम एरिया ऑफ ग्राउंड, जमिनीचा भाग 10 एकर या अर्थानं. ओके, नेक्स्ट फोर्थ सेंटेन्स पहा. द हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूशन वॉज ऑन लीव. The head of the institution was on leave and he bent his head. He bent his head down with chin. आता या ठिकाणी दोन्ही ठिकाणी हेड हा शब्द आहे, पण त्यांचे अर्थ डिफरंट कसे आहेत पहा. पहिल्या सेंटेन्समध्ये द हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूशन वॉज ऑन लीव मीन्स, हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूशन मीन्स person in charge of, the person in charge of, that is meaning of head. And in second sentence, he bent his head down with chin means, here head means the part of body on top of the neck, the part of body on top of the neck, that is head. Okay, next, आता आपण पुढच्या उदाहरणाकडे जाऊया, पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊया. इन दिस वे तुमच्या लक्षात आलेलं आहे मित्रांनो. अशा पद्धतीनं तुम्ही या ठिकाणी या सर्व गोष्टी, म्हणजे स्पेलिंग एकच आहे, उच्चार तोच आहे, पण अर्थ वेगवेगळ्या परिस्थितीत कसे बदलतात हे तुम्ही जाणून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीनं होमोग्राफ्सचा अभ्यास करा. अँड नेक्स्ट वन, रीड द फॉलोइंग सेंटेन्सेस केअरफुली अँड अंडरलाईन द व्हर्ब्स and find out the tenses in the sentences. Read the following sentences carefully and underline the verbs and find out the tenses in the sentences. खालील वाक्य वाचा, काळजीपूर्वक वाचा आणि क्रियापदांना अंडरलाईन करा आणि त्या क्रियापदाच्या रूपावरून कोणता काळ आहे त्या काळाचं नाव सांगा, असा आपणाला प्रश्न आहे. ओके, ध्यानात येतोय मित्रांनो तुमच्या. काय प्रश्न आहे बघा. आपण पहिल्यांदा क्रियापदांना अंडरलाईन करायचे आहे आणि त्यानंतर ही क्रियापदं त्या रूपावरून तो काळ कोणता वाक्यात वापरला आहे तेवढं आपण पाहायचं आहे. पहिलं वाक्य आपण वाचूया. द सन वॉज नाऊ असेंडिंग. द सन वॉज असेंडिंग हे जे क्रियापद आपण अंडरलाईन केलेलं आहे, द सन वॉज नाऊ असेंडिंग द स्काय, याच्यावरून लक्षात येतं की या ठिकाणी कंटिन्युअस टेन्स आहे. द सन वॉज नाऊ असेंडिंग द स्काय. आता कंटिन्युअस टेन्स आहे, पण या ठिकाणी नाऊ वर्ड वापरलेला आहे. द सन वॉज नाऊ असेंडिंग. वॉज नाऊ शब्द असल्यामुळं आपण प्रेझेंट कंटिन्युअस म्हणणार आहे. आणि या ठिकाणी जर नाऊ हा शब्द नसता तर पास्ट कंटिन्युअस असं आपण म्हटलो असतो. ओके फ्रेंड्स, लक्षात घ्या. नेक्स्ट, स्टील दे टूक नो नोटीस ऑफ हिम. इथं क्रियापद आहे टूक, सिम्पल पास्ट टेन्स. स्टील दे टूक नो नोटीस ऑफ हिम, सिम्पल पास्ट टेन्स. नेक्स्ट सेंटेन्स, सी इज स्टँडिंग ऑन अ लिटल हाय hump ऑन द प्लेटो. सी इज स्टँडिंग, आपण क्रियापदाला अंडरलाईन केली. इज स्टँडिंग, दॅट इज प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स. नेक्स्ट वन, ही लीनड आउट इगरली. लीनड
ही leaned out eagerly, simple past tense. He just felt dizzy. Felt simple past tense. ओके मित्रांनो, आपण या ठिकाणी अंडरलाईन केलेलं आहे वर्बला आणि त्यांचे त्या क्रियापदाच्या रूपावरून आपण काळ ठरवलेला आहे. द सन वॉज नाऊ असेंडिंग द स्काय. नाऊ या शब्दामुळं त्या ठिकाणी प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स येईल. सेकंड वाक्य टूक सिम्पल पास्ट टेन्स. थर्ड वन इज स्टँडिंग प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स. डी लीनड सिम्पल पास्ट टेन्स. फेल्ट सिम्पल पास्ट टेन्स. या पद्धतीनं आपण या ठिकाणी या रचना पाहिलेल्या आहेत. नेक्स्ट वन ॲडवर्ब. या लँग्वेज स्टडीतील पुढचा भाग आहे तो ॲडवर्ब. ओके, पे अटेन्शन. ॲडवर्ब. An adverb is a word that tells us something more about a verb, an adjective or another adverb. Okay, an adverb is a word that tells us something more about a verb, more about an adjective and more about an another adverb. तर ॲडवर्ब म्हणजे असा शब्द की जो आपणाला क्रियापदाबद्दल क्रियापदाबद्दल विशेषणाबद्दल आणि दुसऱ्या एखाद्या क्रियाविशेषणाबद्दल विशेष माहिती देतो, त्याला आपण ॲडवर्ब म्हणतो. अबाउट अ वर्ब काय सांगितलंय बघा. अबाउट अ वर्ब, ही रन्स फास्ट. द गर्ल्स सॅंग स्वीटली. सडनली द बेबी स्टार्टेड क्राईंग. तर या ठिकाणी अबाउट अ वर्ब, वर्बशी संबंधित या ठिकाणी ॲडवर्ब आलेले आहेत. कोणाशी संबंधित? वर्बशी संबंधित जे ॲडवर्ब आहेत ते ॲडवर्ब आपण पाहूया. ही रन्स फास्ट, रनशी संबंधित माहिती इथे या फास्ट या शब्दामध्ये आहे. द गर्ल्स सॅंग स्वीटली, कसे गायले? स्वीटली. ओके, तर या ठिकाणी आपल्याला ही माहिती मिळते. तिसरं आणखीन एक वाक्य आहे त्या ठिकाणी. सडनली, सडनली द बेबी स्टार्टेड क्राईंग. कसं रडायलं? अचानक रडायलं. सडनली, हिअर, फास्ट अँड स्वीटली. हे जे ॲडवर्ब आहे ते रन्स या व्हर्बचे. त्यानंतर सेकंड सेंटेन्स जे आहे, द गर्ल्स सॅंग, कसं गायलं? स्वीटली. अँड क्राईंग, कसं स्टार्टेड क्राईंग? सडनली. तर व्हर्बची माहिती दिलेली आहे. आता अबाउट अँड ॲडजेक्टिव्ह, ॲडजेक्टिव्हशी संबंधित पहा, विशेषणाशी संबंधित माहिती दिलेली. दिस चेन इज व्हेरी स्टर्डी. द टी इज टू हॉट. टू हॉट. द टी इज टू हॉट. द चेन इज व्हेरी स्टर्डी. ॲक्च्युली स्टडी हे विशेषण आहे, पण ते विशेषणाबद्दल माहिती दिली आहे व्हेरी या शब्दानं. आणि सेकंड सेंटेन्समध्ये हॉट, चहा गरम आहे. गरम हे विशेषण आहे, पण टू हॉट, टू या शब्दानं ते विशेषणाबद्दलची माहिती दिलेली आहे. अबाउट अनादर ॲडवर्ब, तिसरा पॉईंट बघा. यू शुड रन व्हेरी फास्ट. यू शुड रन फास्ट, फास्ट हे क्रियाविशेषणच आहे, पण व्हेरी फास्ट, त्या फास्टबद्दल पुन्हा क्रियाविशेषण या ठिकाणी आहे. अबाउट अ फ्रेज ऑर सेंटेन्स, अनफॉर्च्युनेटली युअर आन्सर इज इनकरेक्ट. ॲडवर्ब्स गिव्ह अस इन्फॉर्मेशन अबाउट. मित्रांनो लक्षात घ्या, ॲडवर्ब आपल्याला कशासंबंधी माहिती देतं. या ठिकाणी जे वाक्य अबाउट अ फ्रेज ऑर सेंटेन्स अनफॉर्च्युनेटली युअर अँसर इज इनकरेक्ट, या वाक्याशी युअर अँसर इज इनकरेक्टचं वर्णन करणारा शब्द आहे अनफॉर्च्युनेटली. अधिक माहिती आपल्याला या ठिकाणी मिळते. ॲडवर्ब्स गिव्ह अस इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लेस. फॉर एक्झाम्पल गो देअर, कम इन, ठिकाणाबद्दल माहिती मिळते. टाईम, फॉर एक्झाम्पल आय विल डू माय होमवर्क टुमारो. टाईम. आय नीड अ पेन्सिल नाऊ, आत्ता मला पेन्सिल आवश्यक आहे, या अर्थानं. नेक्स्ट पेज, पुढच्या पानावरती बघा. मॅनर ऑर द वे समथिंग इज डन. फॉर एक्झाम्पल रीड स्लोली, राईट वेल, या अर्थानं. आणखीन डिग्रीसुद्धा, फॉर एक्झाम्पल द वॉटर इज टू कोल्ड. ओके. Many adverbs end with ly, such as slowly, actually, surprisingly, etc. Like adjectives, adverbs can also be used in comparative and superlative degree forms. Example: he spoke most impressively. They danced more gracefully. डिग्रीमध्ये सुद्धा या ॲडवर्बचा वापर केला जातो. कंपॅरेटिव्ह डिग्रीमध्ये, सुपरलेटिव्ह डिग्रीमध्ये,
वापर केला जातो ॲडवर्बचा. नेक्स्ट पॉईंट आहे पॅसिव्ह, व्हाईसच्या संबंधित या ठिकाणी आहे. पहा, पे अटेन्शन. मेनी ॲक्शन्स इन्व्हॉल्व टू पीपल or two things, one that performs the action and one that is affected by the action. Example, Sonali ate the mango. Here the action of eating involves Sonali who eats and the mango which gets eaten. Sonali is the subject and mango is the object of the verb eat. When you want to talk about who performed the action, the doer of the action is the subject. Sometimes you want focus on the object, the thing affected by the action, then you make it the subject of the sentence. For example, the mango was eaten. ओके फ्रेंड्स, काय सांगितलेलं आहे पहा. तर या ठिकाणी वाक्य घेतलेलं आहे सोनाली एट द मँगो. तर त्या वाक्यातील ज्या वेळेला डोअर महत्त्वाचा आपण समजतो त्यावेळेला ते ॲक्टिव्ह व्हायचं असतं, कर्त्याला महत्त्व दिलं असतं. आणि ज्या वेळेला घटना महत्त्वाची असते तर त्यावेळेला ऑब्जेक्टलाच सब्जेक्ट केलेलं असतं. ओके, त्याला पॅसिव्ह व्हॉइस आपण म्हणतो. त्याची माहिती थोडी आणखीन खाली या ठिकाणी आहे पहा. यू मे ऑर मे नॉट मेन्शन द डोअर. आता पॅसिव्ह व्हॉइसमध्ये आपण डोअर मेन्शन करतो किंवा केलाही जात नाही. हिअर सोनाली ऑर द पर्सन हू एट इट, this is passive construction or passive voice. In this type of construction, the thing affected by the verb is the subject of the sentence and the verb is in the passive form, be plus past participle, and the doer of the action may or may not be mentioned. In the following examples of passive voice, the doer of the action is not mentioned. आता या ठिकाणी काही जेव्हा पॅसिव्ह वॉइसची रचना केली जाते त्यावेळेला कर्ता इतका महत्त्वाचा नसतो आणि त्यामुळं कर्त्याचा उल्लेख पॅसिव्हमध्ये बऱ्याच वेळेला पॅसिव्ह कन्स्ट्रक्शनमध्ये केला जात नाही. काही उदाहरणं या ठिकाणी आपणाला दिलेले आहेत. एक्झाम्पल बघा, द प्लांट्स आर प्रणड. द प्लांट्स आर प्रुंड. कोणाकडून प्रुंड केलं हे तर काय उल्लेख केलेला नाही, फक्त घटना महत्त्वाची आहे. अ कप ऑफ टी इज ऑफर्ड टू एनी गेस्ट. मेनी anecdotes related to Mark Twain are told. If we wish to mention the doer in passive construction, we mention it by adding by before it. For example, this pen was given to me by my aunt. Note that only transitive verbs can be used in the passive voice. I will repeat this sentence, friends. Note that only transitive verbs can be used in the passive voice. सकर्मक क्रियापदच ह्या पॅसिव्ह व्हॉइसमध्ये असतात, अकर्मक नाही. ओनली transitive verbs can be used in the passive voice. Friends, okay, you will use this QR code. You will scan this QR code and learn many more things related to this topic and related to this point. Okay friends, in this way we have completed the English workshop, the activities from English workshop and language study of 1.5, his first flight. In that language study we have studied many more things about the that are the homophones, homographs, adverb and also the passive construction. Okay, all of you friends, you must scan this QR code and learn many more things related to it. Okay friends, thank you very much. All of you must write down all these activities in your notebook and learn more and more. Okay, thank you very much for watching this video. Thank you.